بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بختاور کی کرخت آواز کی گونج سے جیسے چڑیا بھی سہم کر اپنے گھونسلے میں بیٹھ گئی تھی۔ تاجور نے اپنے ماتھے کا پسینہ دوپٹے کے پلو سے پونچھا اور تھوڑا سا گھونگھٹ نکال کر مڑی ہوئی چال چلتی بختاور کے سامنے جا کھڑی ہو گئی۔ جی اماں جی۔ اس کی آواز بہت مدھم تھی۔ اماں کی بچی کہاں مر گئی تھی؟ 1 گھنٹے سے آوازیں دے رہی ہوں، حلق خشک ہو گیا، مگر تجھے کیا پرواہ؟ تو تو مہارانی بنی پھرا کر بوڑھی ساس موجود ہے تا چوکیدار کرنے کو گڑ کی۔ بختاور نے حسب عادت بہو کے لتیں لینے شروع کر دیے۔ تاجور یہ سب کچھ سننے کی عادی ہو چکی تھی۔ شادی کو 5 سال ہو گئے تھے۔ جو وہ بیاہ کر بختاور کے گھر آئی تھی تو دیکھنے والوں نے کہا تھا کہ بختاور تیرے گھر تو چاند اتر آیا ہے، سنبھال کر رکھنا اس گلاب کے پھول کو۔ مگر بختاور کا کڑوا مزاج بھی سبھی کے علم میں تھا۔ چند دن تو وہ تاجور کے ناز اٹھاتی رہی، مگر آخر بہو تو بہو ہوتی ہے۔ جلد ہی اس نے مہربان ساس کا لبادہ اتار پھینکا اور ایسی ظالم و جابر ساس بن گئی کہ تاجور کا گلاب سا روپ کملا کر رہ گیا۔ وہ بختاور کی آواز سن کے ہی کانپ جاتی۔ اس کا شوہر احمد ایک بے حد کم گو اور بزدل سا انسان تھا اور ماں سے بے حد ڈرتا تھا۔ اگر بختاور تاجور کو لان تان کرتی یا اس پر ہاتھ اٹھاتی تب بھی احمد لا تعلق سا مٹی کا مادھو بنا ایک طرف بیٹھا رہتا، نہ وہ ماں کی طرفداری کرتا نہ بیوی کی۔ وہ قطعی غیر جانبدار رہتا تھا۔ اس کا یہی رویہ تاجدار کے لیے نہایت اذیت کا باعث تھا۔ ماں کے سامنے بولنے کی ہمت نہ تھی تو کم از کم تنہائی میں تو اس کے زخموں پر مرہم رکھ سکتا تھا، اکیلے میں تو اپنی ماں کے رویے کی مذمت کر سکتا تھا۔ ہمدردی کے میٹھے بول پا کر جو اپنے سارے دکھ بھول جاتی، شاید ہر عورت کی شرمت یہی ہوتی ہے۔ مگر تاجور سکتی رہتی، اپنی چوٹوں کو سہلاتی اور کڑھاتی رہتی اور احمد کروٹ بدل کر سو جاتا۔ وہ ایک بے حس انسان تھا۔ شادی کے دوسرے سال کے گزرتے ہی بختاور نے اپنی بہو کے ساتھ گالی گلوچ اور مار پیٹ کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ اسے پوتا چاہیے تھا، ہر صورت میں، ہر قیمت پر، لیکن قدرت ابھی تاجور پر مہربان نہ تھی اور جو خوشخبری ملنے میں دیر ہو رہی تھی بختاور کا غصہ اور نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ ارے سورج شکل لے کر چاٹنا ہے کیا؟ ایسی عورت کس کام کی جو خاندان کا وارث جنم نہ دے سکے؟ ہائے ربا، میرا بیٹا بے نام و نشان رہ جائے گا کیا؟ وہ اکثر بیان کرنے والے انداز میں کہتی اور پھر تاجور کو گالیوں اور کوسنوں کا ایک طویل سلسلہ سننے کو ملتا، مگر اس نے کبھی پلٹ کر ساس کو جواب نہیں دیا۔ خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہتی۔ معمولی غلطیوں پر بختاور اسے بے دردی سے مارتی اور وہ خاموشی سے پٹتی رہتی۔ پڑوس نے تاجور سے ہمدردی رکھنے کے باوجود اسے بچانے کی ہمت نہ کر پاتی، کیونکہ بختاور کے غصے اور بد مزاجی سے سبھی ڈرتے تھے۔ جو وقت گزرتا رہا تاجور کے لیے زندگی کٹھن سے کٹھن تر ہوتی جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے لیے امید کا ہر وزن بند کر رکھا تھا۔ تازہ ہوا کا جھونکا بھی اس کے نصیب میں نہ تھا۔ اولاد نہ ہونا تو قصوروار ہمیشہ عورت ہی کو سمجھا جاتا ہے۔ شہر میں پڑھے لکھے باشعور افراد کا رویہ بھی عموماً یہی ہوتا ہے کہ وہ عورت کو مد الزام ٹھہراتے ہیں۔ نور پور تو پھر ایک گاؤں تھا، ناخواندہ اور سماں بوجھ سے آڑی سادہ لوح افراد کی بستی۔ شادی کے بعد 5 سال یوں ہی گزر گئے تو عورتیں بختاور کو بہو کے علاج کا مشورہ دینے لگی۔ چند ایک نے دبی زبان سے دوسری شادی کا مشورہ بھی دینا شروع کر دیا اور یہ مشورہ بختاور کو جی جان سے پسند آیا۔ ہاں تو اور کیا، میں تو اب اپنے احمد کی دوسری شادی کروں گی، میرا تو ایک ہی پتر ہے، بخت کہتی اور کام کرتے ہوئے تاجور کے ہاتھ کانپ جاتے۔ وہ بے بسی سے ساس کی طرف دیکھتی اور اپنے آنسو اپنے اندر اتارتی رہتی۔ جب پہلی بار بختاور نے احمد کی دوسری شادی کا ارادہ ظاہر کیا تو تاجور خوب روتی تھی۔ جیسا بھی تھا، احمد اس کا شوہر تھا، اسی احمد سے محبت تھی اور اپنی محبت میں تقسیم تو کوئی عورت بھی نہیں برداشت کر سکتی تھی، خواہ وہ گاؤں کی ہو یا پڑھی لکھی شہری عورت۔ رات کو جب احمد کام پر سے واپس آیا تو اسے کھانا دیتے وقت تاجور بے حد اداس تھی، مگر احمد نے حسب عادت کوئی نوٹس نہیں لیا۔ وہ اپنے آپ میں گم رہنے والا بندہ تھا۔ پھر رات کو احمد کے سونے سے پہلے تاجور نے موقع دے کر اسے بختاور کے ارادے سے آگاہ کیا۔ ماسی کہتی ہیں کہ اگر اولاد نہ ہوئی تو وہ تیرا دوسرا بیاہ کرائے گی۔ وہ روبان سی ہو کر بولی، ایک بیاہ کر کے کون سا سکون چین ملا ہے جو دوسرے کے خواب دیکھوں؟ احمد تلخی سے بولا، کیا کہہ رہی ہو؟ کیا میں نے تجھ سے لڑتی جھگڑتی ہوں؟ تیری خدمت نہیں کرتی؟ تیرے آرام کا خیال نہیں کرتی؟ تاجور رونا دھونا بھول کر ششدر سی رہ گئی۔ میرا مطلب تھا اولاد کا سکھ چین، احمد نے تشدد سے کہا اور کروٹ دوسری طرف لے لی۔ اولاد کہاں سے لاؤں؟ اولاد تو مرد کے نصیب سے ہوتی ہے، سب مجھے کو دوش کیوں دیتے ہیں؟ تاجور کی آنکھوں میں ایک بار پھر ڈھیر سارے آنسو اتر آئے۔ احمد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے یہ یقین دہانی بھی نہیں کرائی کہ وہ دوسری شادی نہیں کرے گا۔
ताजुर के लिए तसल्ली का एक हर्फ भी नहीं था अहमद के पास। बख्तावर का मामूल था कि नाश्ते से फारिग होते ही सर पर बुर्का डालकर पास पड़ोस के खबर लेने निकल जाती। सुबह की गई वो दोपहर के खाने के वक्त ही लौट आकर आती। इस दौरान में ताजुर घर की सफाई करती। मुर्गियों के डरबे और कबूतरों के काबिक की सफाई करने में इसे खासा वक्त लग जाता। फिर वो खाना तैयार करती। दोपहर का खाना लेने अक्सर अजमल आया कर जाता था, जो अहमद के खेतों पर ही काम करता था, और ताजुर घूंघट की आड़ किए 2 आदमियों का खाने से थमा देती। दोपहर के काम से निमटकर वो कपड़े धोने बैठ जाती। यूं घर के काम काज का एक तवील सिलसिला था, जिससे रात गए ही ताजुर को फिरागत मिलती थी। इस रोज बगावत की तबीयत कुछ खराब थी। वो सर पे दुपट्टा लेते बिस्तर पर पड़ी थी। थोड़ी देर में मोहल्ले से चंद औरतें आ गईं। बख्तावर के मिजाज पुरसी करने के लिए उड़ीसी के कमरे में बैठकर बातें करने लगी। ताजुर हस्बे मामूल काम में मसरूफ थी। कुछ देर में वो किसी काम से बख्तावर के कमरे के करीब से गुजरी तो इसने सुना मासी ज़ैनब खासी तेज आवाज में कह रही थी, "नी बख्तो, मैं तो सिर्फ कह दूं, तेरी बहू के यहाँ कभी औलाद पैदा नहीं होगी। और क्या, औलाद होने की होती तो शादी के पहले ही साल हो जाती, और यहाँ तो पूरे 5 साल गुजर गए। तेरी बहू तो बांझ है। बांझ औरतें भी कभी बच्चा जन्म नहीं दे सकती। कहीं बांझ औरतें भी माँ बनी है? मैंने तो अपनी नई बहू से कह दिया है कि कभी सवेरे सवेरे ताजुर की शक्ल ना देखें, क्योंकि बांझ औरतें की शक्ल सुबह सुबह देखना मनहूस होता है। बाकी औरतें भी मासी ज़ैनब की हाँ में हाँ मिलाने लगी। ताजुर को चक्कर सा आ गया। घबराकर इसने दीवार का सहारा लिया। बांझ बांझ बांझ, ये लफ्ज नहीं, एक अंगारा था जो अचानक दिल की दहलीज पर सुलग उठा था। ये लफ्ज किसी ब्याही औरत के लिए गाली से कम नहीं था। ताजुर को यूं लग रहा था जैसे गांव की सारी औरतों ने मिलकर इसके चेहरे पर कालक थोप दी हो। वो मुर्दा चाल चलती हुई अपने कमरे में आ गई और पलंग पर बैठकर दोनों हाथ से चेहरा छुपाकर रोने लगी। हाय रब्बा, तू क्यों नहीं सुन लेता मेरी? क्या मैं वाकई बांझ हूँ? क्या मेरे कान हमेशा ऐसे ही मासूम बच्चों की कलकारियाँ सुनने को तरसते रहेंगे? मेरे बाजू एक नन्हे वजूद को थामने के लिए हमेशा बेकरार रहेंगे? क्या मुझे अम्मा कहकर पुकारने वाला कोई नहीं होगा? इन सवालों का जवाब देने वाला कौन था? कोई भी नहीं। यहाँ तक कि इसके जीवन साथी के पास भी इन सवालों का जवाब ना थे। काफी देर वो मजबूरी के आलम में रोती रही, लेकिन आखिर कब तक? घर का काम तो करना ही था। जमील खाने लेने आने वाला था। इस रोज के बाद तो जैसे बख्तावर के हाथ एक नया सोचा आ गया। अब तक तो वो फिर भी ताजुर की तरफ से पूर्ण उम्मीद थी। शायद देर दुरुस्त आमद के तहत उम्मीद की कोई सूरत नजर आ जाए। शायद बहार अब भी रास्ता बदल कर इधर आ निकले। इस सुनसान घर की खामोशी में किसी नन्हे बच्चे की चीख एक मुसरत अमीर शोर बन के फैल जाए। मगर अब गांव की औरतों की बातों ने इसे यकसन ना उम्मीद कर दिया था। अब वो ताजुर को बोला बरमला बांझ कहती। ये लफ्ज ताजुर के दिल पे तीर की तरह लगता था। इसकी समझ में ना आता था कि इस लफ्ज का इंतकाम किस तरह ले। वो पैचोताप खा कर रह जाती। कभी कभी से लगता था कि जैसे बांझपन का एहसास किसी जहर की तरह आहिस्ता आहिस्ता इसकी रग रग में सरायत करता जा रहा है। कभी वो खुदकुशी की तरकीब सोचने लगती, लेकिन फिर मौत से भी खौफ आता, और ये तो सरासर हराम होगी। ताजुर एक दिन सर तर बार मरती और जिंदा होती। इसकी सांस की मजालिम में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा था। जितनी देर बख्तावर घर से बाहर रहती सुकून रहता, लेकिन इसके घर में आते ही ताजुर का चैन सुकून गारत हो जाता। गालियां, कोसने और मारपीट, जरा जरा सी गलतियों पर एक तूफान खड़ा कर देना बख्तावर का मामूल था, और शायद ये इसकी आदत भी बनती जा रही थी। ताजुर को ना इसकी गालियां बुरी लगती, ना ही इसकी मारपीट से तकलीफ पहुंचती। बस अजियत पहुंचती तो सिर्फ एक लफ्ज, बांझ से। वो इस लफ्ज को किसी भी सूरत सुनना नहीं चाहती थी। ये लफ्ज किसी खंजर की तरह इसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर जाता था, और वो अपने दिल के टुकड़े समेटने समेटने नढाल होने लगती थी। इसी कश्मकश में 7 साल गुजर गए। 7 तवील बंजर और वीरान साल। इसकी खोख यूं ही सूनी की सूनी रही। इसके नसीब में शायद कोई फूल था ही नहीं। लेकिन एक दिन गोया मौजा हो गया। ताजुर काम करते करते अचानक उल्टी करने आंगन के किनारे लगे नलके की तरफ भागी हुई तो घर में दाखिल होती बख्तावर सांस रोके खड़ी की खड़ी रह गई। क्या बांझ जमीन पे भी फूल उगते हैं? शायद यूं ही बदहजमी हो गई है। खाती भी तो बहुत है। पेट खराब हो गया होगा। मौसम भी ठंडा होने लगा है। बख्तावर उम्मीद और नाउमीदी के दरमियान खड़ी थी। ताजुर नल के पास से उठी तो इसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। वापस बावर्ची खाने की तरफ जाते हुए इसके कदम लड़खड़ा रहे थे। बख्तावर भी इसके पीछे पीछे अंदर आ गई। कब से ही उल्टियां लगी है तुझे? इसने गौर से बहू का चेहरा देखा। यही कोई 10-15 दिन से। ताजुर की निगाहें झुकी हुई थी। लो भला, इतने दिन गुजर गए और तूने मुझे खबर भी ना होने दी। हाँ तो मैं भला होती कौन हूँ तेरी? मुझे कुछ समझती तो बताती। बख्तावर नाराजगी से बोली। और वजन ना उठा लेना, कोई एहतियात करना, देखभाल कर चलना, और ये काम वाम छोड़कर 4 पाई पर बैठ जा। मैं जरा रहमत वाली को बुला लूं। अल्लाह करे वो मुझे कोई खुशखबरी ही सुनाए। मारे खुशी के बख्तावर के कदम जमीन पर ना टिकते थे। पहले इसने सोचा कि
पड़ोस के बच्चों से दाई रहमत को बुलवाए, मगर फिर वो खुद ही दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद ही दाई रहमत हाँफती कांपती आ गई। खुद दाई भी बख्तावर की तरह बेहद खुश थी। इसने कमरे में ले जाकर ताजुर को देखा और फिर बाहर आकर मुसरत भरी आवाज में इतला दी, ढेरों मुबारका बख्तावर, तेरे घर पोता आवन वाला है। अच्छा, हाय मेरे सोने रब्बा। बख्तावर फौरन ही सजदे में गिर गई। जोड़ा लवांगी और चांदी के कड़े भी। मासी रहमत हंसकर बोली, अरे फिक्र ना कर, सब कुछ दूंगी, जो तू मांगेगी बस अल्लाह ताला मेरी मुराद पूरी करे। मेरे आंगन का सन्नाटा तो टूटे, मेरे कान तो कब से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनने के लिए तरस रहा है। बख्तावर ने दाई के हाथ में 50 रुपए का नोट रखा तो वो दुआ देती हुई वापस चली गई। रहमत दाई के जाने के बाद बख्तावर कमरे में आई तो ताजवर साख्त लेटी छत को कुड़ियों की तक रही थी। इसका चेहरा बेतासुर था और आंखें खाली खाली। गैर मतवक्का तौर पर इतने अरसे बाद इस खुशखबरी पर इसे जितना खुश होना चाहिए था वो इतनी खुश नहीं थी, बल्कि वो तो शायद खुश ही नहीं थी। इसके चेहरे पर बेजारी थी और आंखों पर तफक्कुर। बख्तावर ने इस कैफियत को इसका जी खराब होने पर महमूल किया। इसे लेटे रहने का कहकर खुद बावर्ची खाने में चली गई। फिर बख्तावर ने ताजर को पलंग से उठने ना दिया। सारा दिन काम में वो खुद लगी रही। रात को बहुत थक गई थी। काम करने की आदत तो अब छूट ही गई थी। जब से ताजर ब्याह कर आई थी इसने सारा घर संभाल लिया था और बख्तावर अपनी जगह से हिलकर पानी भी ना पीती थी। लेकिन आज काम करना पड़ा तो इस काम ने इसे इस कदर थका दिया कि पूरी रात वो बेहोशी की नींद सोई और सुबह भी खासी देर से जागी। बावर्ची खाने में आजकल बड़ा सन्नाटा था। ना ताजर की मखसूस आहटें थी और ना ही इसकी चूड़ियों की तरन्नुम झंकार, ना ही बर्तन खटकने की आवाजें आ रही थी। पूरे घर ने एक पुरअसरार खामोशी का लबादा ओढ़ रखा था। बख्तावर हड़बड़ाकर उठ बैठी। बावर्ची खाने में जाकर इसने चूल्हा जलाया और अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाई और हमेशा किसी की बजाय चाय और बासी रोटी के साथ नाश्ता किया करती थी। अहमद भी नहीं था और ताजर भी नजर नहीं आ रही थी। पहले बख्तावर ने सोचा कि शायद वो फारिग होने खेतों की तरफ गई हो, मगर काफी देर गुजर गई तो इसका ख्याल गलत साबित हो गया। धूप काफी चढ़ गई थी। बख्तावर ने अंदाजा लगाया कि जरूर 11 बजे का वक्त हो गया। ये ताजर कहाँ चली गई? इसे तशवीश होने लगी। जैसे तैसे इसने खाना पकाया और जमील का इंतजार कर रही थी कि अचानक अहमद घर में दाखिल हुआ। बख्तावर तीर की तरह इसके करीब पहुंची। अहमद, ताजर घर में नहीं है। इसने अपने तिये बेटे को नहायत अहम इतला दी। हाँ, इसे तो मैं सुबह छोड़ने गया था इसके गाँव, अभी वहीं से आ रहा हूँ। अहमद थके थके अंदाज में बोला। अच्छा, तो मैके गई है, लेकिन ऐसे अचानक बिना कुछ कहे सुने? चलो कोई बात नहीं, बहुत दिनों से नहीं गई, जरा दिल बहल जाएगा और आराम भी मिल जाएगा। इसने अपने आप को तसल्ली दी और जाकर खाना निकालने लगी। अहमद हाथ मुंह धोकर पीढ़ी घसीट के बैठ गया था। बख्तावर ने एक थाली में रोटी और प्लेट में सरसों का साग निकालकर इसके आगे रख दिया और वह सर झुकाकर खाने लगा। बख्तावर ने गौर से अहमद के चेहरे की तरफ देखा। घर में कई सालों बाद एक खुशखबरी की बाज़-ए-गश्त गूंजी थी, मगर हैरत अंगेज बात ये थी कि ना तो इसके खबर ने बहू के चेहरे पर फूल खिलाए थे और ना ही बेटे के, बल्कि अहमद तो पहले से भी ज्यादा उदास और उजड़ा हुआ नजर आ रहा था। इसने खाना भी कम ही खाया और हाथ खींच लिया। अच्छा अम्मा, खेतों पे जा रहा हूँ। वहाँ वो अम्मा की तरफ देखे बगैर बोला और तेज तेज चलता हुआ बाहर निकल गया। कई दिन बीत गए। ताजुर ऐसी गई कि पलट कर ना आई। इससे पहले वो जब भी मैके गई 2-4 रोज से ज्यादा नहीं रुकती थी, लेकिन इस बार तो पूरे 15 रोज गुजर गए और वो न आई तो तब बख्तावर को तशवीश होने लगी। पड़ोसने आकर इसे मुबारकबाद दे चुकी थी और सबकी सब बेचैनी के साथ ताजुर से मिलने और इसे मुबारकबाद देने की मुंतजिर थी, मगर ताजुर तो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। बख्तावर रोज अहमद से कहती कि बहू को वापस ले आ, मगर ताजुर का नाम सुनते ही अहमद का चेहरा फीका पड़ जाता और वह सर झुकाकर बाहर निकल जाता। कहीं दोनों की लड़ाई तो नहीं हो गई? हो सकता है ऐसे ही हो, वरना अहमद जाकर इसे ले आता। मैं खुद बनाकर ले आऊंगी इसे। इस हालत में इसे नाराज करने की क्या तुक थी भला? बख्तावर को अहमद पर गुस्सा आ गया। अगले रोज वो सुबह जल्दी उठ गई, जल्दी घर का काम निपटाया और फिर दोपहर को वो ताजुर को लेने के लिए इसके गांव चली गई। बस में बैठ गई। अपने प्रोग्राम की इत्तला इसने अहमद को भी ना दी थी। बख्तावर जब ताजुर के गांव पहुंची तो शाम ढल रही थी। गांव के कच्चे पक्के मकान मटियाली सी चादर ओढ़े खड़े थे। ताजुर के घर में एक पुरस्कार से खामोशी बेनाम उदासी ने आगे बढ़कर बख्तावर का इस्तकबाल किया। ताजुर की माँ से अलेक्स के बाद इधर उधर की बातें करने के बाद वो ताजुर के पास आ बैठी। वो एक तख्ते पे बेहद खामोश और गुमसुम बैठी थी। इसका चेहरा बेअसर था और आंखें खोई खोई। सर के इशारे से बख्तावर को सलाम करके वो फिर अपने आप में गुम हो गई।
بختیور کو اس کے سرد رویے کے باوجود اس پہ بڑا پیار آ رہا تھا، کیونکہ اس نے بختیور کے گھر کے وارث کو جنم دینا تھا۔ بیٹی کب چلے گی گھر؟ میرا تو آنگن سونا پڑا ہے تیرے بغیر۔ سچ اب تو مجھے سے ایک دن بھی نہ کاٹا جائے تیرے بنا۔ تو واپس چل۔ بے شک تو چارپائی پہ بیٹھ کر کھانا، میں سارا کام کروں گی، خدمت کروں گی اپنی بہو کی۔ احمد بھی بہت اداس سا رہتا ہے تیرے بغیر، میں سے بتا کر نہیں آئی، سوچا کہ اچانک تجھے دیکھے گا تو کھل اٹھے گا۔ بختیور بہت نرم اور محبت بھرے لہجے میں بول رہی تھی۔ تاجور نے خالی خالی نگاہوں سے بختیور کی طرف دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔ چند لمحے خاموشی کا ایک دبریز پردہ ان دونوں کے درمیان تنہا رہا۔ پھر تاجور بے تاثر لہجے میں بولی، ماں جی اب میرا تیرے آنگن سے کوئی ناتا نہیں رہا، میں سارے رشتے توڑ کر آئی ہوں۔ کیا؟ بختیور گنگ سی رہ گئی۔ تاجور اس کی طرف دیکھے بغیر زہریلے لہجے میں بولی، تجھے یاد ہوگا ابھی زیادہ دن نہیں گزرے کہ تو مجھے بانجھ کہا کرتی تھی، اور گاؤں کی عورتوں کا خیال تھا کہ صبح سویرے میرا منہ دیکھنا منحوس ہوگا، اور تو مجھے اٹھتے بیٹھتے بانجھ ہونے کا تانا دیا کرتی تھی۔ یہ لفظ بانجھ کسی انگارے کی طرح ہر گھڑی میرے دل پہ دھڑا رہتا تھا، اور مجھے ہر صورت اس انگارے پہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ڈالنے تھے۔ مجھے اس داغ کو اپنے ماتھے سے مٹانا تھا۔ عورت جب کرنے پہ آئے تو سب کچھ کر گزرتی ہے۔ میں نے بھی یہ ثابت کرنے کے لیے بانجھ میں ہوں یا تیرا بیٹا احمد، وہ سب کچھ کیا، اور اب میں یہ بات کھل چکی ہے کہ 7 برس میں نے ایک بانجھ مرد کے ساتھ گزارے۔ میرا اس مرد اور اس کے آنگن سے ہر رشتہ، ہر تعلق ختم ہو گیا ہے۔ یہ تو کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے تاجور؟ احمد تیرے ہونے والے بچے کا باپ ہے، نہ تو بانجھ ہے نہ میرا بیٹا۔ بختیور تڑپ کر بولی، اس سے بڑا جھوٹ کوئی اور نہیں ہے۔ تاجور سرد آواز میں بولی، فیصلہ میں نے پہلے ہی دن احمد کے سنا دیا تھا، تبھی وہ مجھے 3 طلاقیں دے کر یہاں چھوڑ گیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بختیور کی جیسے سانس رک گئی۔ تاجور پتھریلے لہجے میں بولتی رہی، اور ٹھیک 4 مہینے بعد جمیل سے میرا نکاح ہو جائے گا، جو میرے ہونے والے بچے کا باپ بھی ہے، اور اس نے مجھے یہ تاج بھی پہنایا ہے کہ میں بھی جنم دے سکتی ہوں، میں بانجھ نہیں ہوں۔ بختیور کے ہوش حواس پر ایسی بجلی گری تھی کہ نہ وہ بول سکتی تھی اور نہ سن سکتی تھی، بس صرف دیکھ سکتی تھی، اور وہ پتھرائی ہوئی پھٹی پھٹی آنکھوں سے تاجور کو دیکھے جا رہی تھی، جو اس کی زبان سے نکلے ایک لفظ کا انتقام لینے کے لیے کس قدر آگے بڑھ گئی تھی۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ اللہ حافظ۔